गोटे मुहूर्त पई चिंता करा जाऊ जे एक स्थानरे 46 डिग्री सेल्सियस रो भयंकर गरम अनुभूत हेउछि। माटी संपूर्ण सुखी फाटी जाउछि। तापरे माने सेही गोटिए राज्य भितरे किछि घंटा ड्राइव करी गले हठात 3 रु 4 डिग्री सेल्सियस रो हाड़भंगा शीत। बाप रे हाँ सबुठु बड़ कथा हेउछि एहा कोनोसी अलगा अलगा महादेशर कथा भी नुहे। बिल्कुल नुहे। वास्तवरे एहा हेउछि आम ओडिशा भितरे लुचि रहिथिबा एक्चुअली एक अदृश्य क्लाइमेटिक विविधता। साधारणतः ना जेतेबेले कोनोसी निर्दिष्ट अंचलर पाणीपाग विषय आलोचना हुए मनरे गोटिए समानतार चित्र आसे। माने लागी जेमिति जदि एक स्थानरे गरम अछि तेबे पूरा अंचलरे पाखापाखी समान गरम ही थिबो। एकदम किंतु आजि आमे एई डीप डाइव रे एई भ्रमकु संपूर्ण रूपे भांगिबाकु जाउछु। आमो पाखरे एक बहुत इंटरेस्टिंग सोर्स अछि द कॉम्प्रिहेंसिव जियोग्राफिक एंड मीटियोरोलॉजिकल प्रोफाइल। राइट जोंथिरे सीजनल डायनामिक्स आउ रीजनल प्रेसिपिटेशन रो पूरा डाटा अछि। हाँ और लोकल क्लाइमेटोलॉजी रा सिंथेसाइज्ड डाटा मध्य शामिल अछि। विशेषकर जियो माने कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई प्रस्तुति करूछंती किंबा जियो माने भूगोल को गभीर भावे बुझिबाकू चाहंती सेमनको पई एहा एक ऑब्जेक्टिव मास्टर क्लास भली काम करिवो। एक्चुअली आमर मिशन हेउछि एही समस्त तथ्य को स्लाइड परे स्लाइड माने गोटिए परे गोटिए अति विस्तृत एवं सरल उपाय रे विश्लेषण करिबा। एहा केवल किछि डाटा रीडिंग नुहे। बिल्कुल नुहे। आमे जणे जियोग्राफी मास्टर भली प्रतिटी तथ्य पछरे थिबा विज्ञान को बुझिबाकू चेष्टा करिबा। हाँ जहा द्वारा एग्जाम दृष्टिकोणरू कोनोसी गुरुत्वपूर्ण पॉइंट बाद पड़िबो नाही। ताहाले आसंतु सबुठारू मौलिक प्रसंगरू आरंभ करिबा। स्लाइड 2 और 3 को देखिले जणा पड़े क्लाइमेट और सॉइल भितरे थिबा कनेक्शन काहे की एते गुरुत्वपूर्ण। सेटा बहुत क्रिटिकल पॉइंट। एही दुईटी जिनिस परस्पर उपरे संपूर्ण निर्भरशील। माने जदि आमे सॉइल बा माटी को गोटिए बड़ स्पंज आउ क्लाइमेट को गोटिए पानी टैप बा फॉसेट सहित तुलना करिबा ना तेबे बुझिबा बहुत सहज हेबो। अच्छा केमती काम करे एई एनालॉजी? देखंतु गोटिए हेल्दी स्पंज बा सुस्थ माटी ही रोबस्ट एग्रीकल्चर को सपोर्ट करे आउ रिलायबल फूड और न्यूट्रिएंट्स जोगाए। किंतु सेही स्पंज जेते भलो हेले मध्य किछि लाभ नाही जदि उपरु थिबा क्लाइमेट रूपक टैप रु पानी अनियमित भाबरे पड़े किंबा एका संगरे बन्या भଳି माडी आसे। एग्जैक्टली एही स्पंज एवं फॉसेटर उदाहरणटी प्रक्रियाटी को पूरा सठिक भाबरे बुझाउछि। एक स्टेबल क्लाइमेट ही रिलायबल हार्वेस्ट एवं कंसिस्टेंट रिसोर्स अवेलेबिलिटी निश्चित करे। एबे जदि आमे जनरल क्लाइमेटोलॉजी को विश्लेषण करिबा ओडिसा रे मुख्यतः ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाए। ट्रॉपिकल मॉनसून एथिरे दुईटा अलगा अलगा शब्द अछि ना? हाँ ट्रॉपिकल एवं मॉनसून। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा कर्कट क्रांति भारत मध्य देई जाइथिबरु एहार कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हिसाब रे हाई टेम्परेचर देखा जाए। ता सहित हाई ह्यूमिडिटी और मीडियम रु हाई रेनफॉल देखिबाकू मिले। आउ विंटर्स बा शीत दिन गुड़िक साधारणतः शॉर्ट एवं माइल्ड होई थाए। हाँ किंतु एठारे गोटे कन्फ्यूजन आसुछि। ट्रॉपिकल माने तो प्रबल गरम हेबा कथा तथापि वर्षर अधिकांश समय रे विशेष करी कोस्टल एरिया रे पाणीपाग एते आरामदायक केमिति रहुछि? सेटा गोटे बढ़िया प्रश्न। सोर्स स्पष्ट कहूछि जे जियोग्राफिक इन्फ्लुएंस एक बड़ कारण। समुद्रर उपस्थिति एठारे एक बड़ थर्मोस्टाट भली काम करुछि। अच्छा माने जेमती एसी रे गोटे टेम्परेचर सेट कले ताहा रूम को सेही निर्दिष्ट तापमात्रा रे रखे? बिल्कुल सेमती। आउ एहार मेकानिज्म को बुझिबा ऑब्जेक्टिव एग्जाम पई बहुत जरूरी। एहा पछरे थिबा साइंस हेउछि पानीर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्थल भाग बा माटी बहुत शीघ्र उत्ताप ग्रहण करे आउ सेतिकी शीघ्र ठंडा मध्य होई जाए। राइट किंतु बंगोपसागर भली एक विराट जलराशि गरम हेबा पई बहुत समय निये। हाँ आउ थरे गरम हेले सेही उत्ताप को बहुत धीरे धीरे छाड़े। तेणु जेतेबेले खरा दिने स्थल भाग प्रबल गरम होई जाए समुद्ररू आसुथिबा अपेक्षाकृत ठंडा पवन तापमात्रा को नियंत्रण करि दिए। आउ शीत दिने ठीक तार उल्टा हेउथिबो? ग्राउंड एक्सपीरियंस कहा जाए। माने समुद्र प्रकृतरे एक विशाल थर्मल बैटरी भली काम करूछि। बेसिकली हीट स्टोर करूछि आ दरकार बेले छाडुछि। हाँ ठीक धरिछंती।
ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜେନେରାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ 4 ଆଉ 10 କୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଚାଳକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆମକୁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ମନସୁନ୍ ପାଥୱେ ବା ମୌସୁମୀର ଗତିପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ ତଥ୍ୟ। ଖରାଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ 5ରୁ 10 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନା ରାଇଟ୍। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଭର କରିଦିଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମନସୁନ୍ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ସ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଉ ଏହି ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ବା ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମନସୁନ୍ ସମୟରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 77% ରିଲେଟିଭ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ଥାଏ ଅନ୍ୟପଟେ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 60% ରହେ ଏହି 77% ଆର୍ଦ୍ରତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ ନାହିଁ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ଭଲନେରେବିଲିଟି ହଁ, ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କାରଣରୁ ରେନି ସିଜନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ ଶୀଘ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୁଏ, ଯାହା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଏବଂ ଟର୍ନାଡୋଜର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଯାହାକି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିପଦ ଆଚ୍ଛା ଏହି ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଋତୁଚକ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ ସିଜନ୍ସ ଥାଏ ଖରା ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା 6 ସିଜନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷକୁ 6ଟି ଋତୁରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶିଶିର ଏବଂ ବସନ୍ତ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଏହି 6ଟି ଋତୁ କ'ଣ କେବଳ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଅଛି ନା ଏହାର ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ଏହା କ'ଣ କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମ୍ୟାପିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଋତୁ କଥା କୁହେ ତାହା ବ୍ରଡ୍ ମେଟେରୋଲୋଜିକାଲ ପାରାମିଟର୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି 6 ସିଜନ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାଚୀନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶରତ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଶେଷ ହେବା ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଶୀତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନା ତାହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫସଲର ଅମଳ ପାଇଁ ବା ନୂଆ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଏକଦମ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଓହୋ ମାନେ ଏହି ମାଇକ୍ରୋ ସିଜନ୍ସ ମାଟିର ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଦେଇଥାଏ ବିଲକୁଲ। ଜଣେ କୃଷକ ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ପିରିୟଡଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ, ତେଣୁ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ଋତୁଚକ୍ରକୁ ପୁରା ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲରେ ଡିକୋଡ୍ କରିସାରିଥିଲେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତେବେ ଏବେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସମର ଆଉ ୱିଣ୍ଟରର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତଥ୍ୟ ଯାହା ସ୍ଲାଇଡ୍ 5, 6 ଏବଂ 7ରେ ଅଛି ହଁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ତାହା ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଆସିପାରେ। ପ୍ରଥମେ ସମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖିବା। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହାର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କାର୍ଡ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ହଁ ଡାଟା ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ସ 40ରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହେ ରାଇଟ୍। ବିଶେଷ କରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ହିଟ୍ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ହଟ୍ ଓଭେନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ ଥର୍ମାଲ ବ୍ୟାଟେରୀର ଇଫେକ୍ଟ ଏଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆସେ ରେନି ସିଜନ୍ ବା ବର୍ଷା ଋତୁ, ଯାହା ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। କେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଭରେଜ୍ ରେନଫଲ୍ ହଁ, ରାଜ୍ୟର ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଛି 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଉଛି ପିକ୍ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍
ବା ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଆର୍ଦ୍ର ମାସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ୱିଣ୍ଟର ପ୍ରୋଫାଇଲରୁ। ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ଏହି ଶୀତଦିନରେ ଏକ ବିରାଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏକଦମ। ଏବଂ ସେଇ ଡାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆଜରେ ସମୁଦ୍ରର ମଡରେଟିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା 25ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରୁହେ। କିନ୍ତୁ ରହନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ସରେ ତାହା 7 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସେ। ଆଉ କୋଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ତାହା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। ଆମେ ଏପିସୋଡ୍ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଥିଲୁ। ହଁ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ 46 ଡିଗ୍ରୀରୁ ନେଇ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରିଆନ୍ସ। ସେଇଆ ତ। ଦୂରତା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ତ ବୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରକୃତ ମଜା ରହିଛି। ଏହି ବିରାଟ ଭ୍ୟାରିଆନ୍ସ ପଛରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲିଟି ଏବଂ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲିଟି ମାନେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା। ହଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିବ, ସେଠାରେ ତାପମାତ୍ରାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସ୍ଥିତି ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ। ଖରାଦିନେ ମାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଶୀତଦିନେ ସେହି ମାଟି ନିଜର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତାପ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ଉଚ୍ଚତା ନା? ସେଇଟା କେମିତି କାମ କରେ? ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯିବା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେତେ ପତଳା ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଧରି ରଖିବା କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ଏହାକୁ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟାଲ ଲ୍ୟାପ୍ସ ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଓହୋ, ଆଉ କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଏହି ଉଚ୍ଚତାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼େ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସେ। ବାଃ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜିକାଲ। ମାନେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲିଟି ତାପମାତ୍ରାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତାକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ଡବଲ ଏଫେକ୍ଟ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ୱିଣ୍ଟର ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଆଉ ଏକ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ୱିଣ୍ଟର ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ଆନୋମଲିଜ୍। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା କଥା। ହଁ, ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ସମୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ବା ଲାଇଟ୍ ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଠାତ୍ ସାଉଦର୍ନ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ବା ୱିଣ୍ଟର ଥଣ୍ଡର ସାୱର୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସେସ୍ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ପବନ ହିମାଳୟରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସମୟରେ ବର୍ଷା କରାଏ, ଯାହା ପାଣିପାଗକୁ ଆହୁରି ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତେଣୁ ଶୀତଦିନେ କେବଳ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ, ବର୍ଷାର ବି ଭୟ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପମାତ୍ରାର ଏହି ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା ତାପମାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରେସିପିଟେସନ୍ ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ ଖେଳ ଚାଲିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଭୌଗୋଳିକ ବିଭାଜନ ବା ହାଇ ଭର୍ସେସ୍ ଲୋ ରେନଫଲ୍ ରିଜନ୍ସକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ସ୍ଲାଇଡ୍ 8 ଏବଂ 9ରେ ଏହାର ପୁରା ଡାଟା ଅଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ରୁ ପଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହାଇ ଆନ୍ୟୁଆଲ ରେନଫଲ୍ ରିଜନ୍ସ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ 155 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏହାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଫୋକସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ବା ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅଛି। ହଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କି କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆଜ ବା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଅବବାହିକାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀ। ଆଉ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳର ପାଲଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସମ୍ବଲପୁର ଏହି ହାଇ ରେନଫଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋ ଆନ୍ୟୁଆଲ ରେନଫଲ୍ ରିଜନ୍ସକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠି ବାର୍ଷିକ 135 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଠାରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକ୍ ଫୋକସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଏରିଆଜ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶଧାରା ଓ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଅବବାହିକା, ଚିଲିକାର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଅପର ତେଲ ଅବବାହିକା ଏବଂ ମିଡଲ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅବବାହିକା ରହିଛି ନା? ରାଇଟ୍। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ କୋରାପୁଟ ଓ ଗଞ୍ଜାମ, ପଶ୍ଚିମ ପୁରୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ପ୍ଲେନ୍ ଅପଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲେ ପାଣିପାଗ ସନ୍ତୁଳିତ ରହେ, ବାତ୍ୟା ଆସେ। ସାଧାରଣ ଲଜିକ୍ ତ କହୁଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଉଠିବ, ତେଣୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ଲଜିକ୍ ତ ସେୟା ହିଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କହୁଛି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ଯୋଉଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଭଳି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି,
ତାହା ଲୋ ରେନଫଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ଆସୁଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କମ୍। ଏହା କ'ଣ ଭୂଗୋଳର ଏକ ବିରାଟ ଧୋକା ନୁହେଁ? ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଧୋକା ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ କେବେ ବି ଅକାରଣରେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ କଜ୍ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଖୋଳିବା, ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପାରାଲାଲ ୱିଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ବା ସମାନ୍ତରଣ ପବନର ପ୍ରଭାବ। ପାରାଲାଲ ୱିଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ସେଇଟା କ'ଣ? ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଉପକୂଳର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏପରି ଅଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ମୌସୁମୀ ପବନ ସିଧାସଳଖ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପକୂଳ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ହୋଇ ବହିଯାଏ। ଫଳରେ ସେଠାରେ ବର୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାଧା ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ପବନ ଧକ୍କା ନ ଖାଇ ସାଇଡ୍ ଦେଇ ପଳାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ରେନ୍ ଶ୍ୟାଡୋ ଇଫେକ୍ଟ ବା ବୃଷ୍ଟିଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ। ଟିକେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପବନ ଆସି ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳାରେ ବାଡ଼େଇ ହୁଏ। ପର୍ବତର ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପବନ ବାଡ଼େଇ ହୁଏ ତାକୁ ୱିଣ୍ଡୱାର୍ଡ ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପବନ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବା ଲିଭର୍ଡ ସାଇଡ୍କୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବା ମଏଶ୍ଚର ନଥାଏ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତାହା ଏକ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ପବନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆଶାନୁରୂପ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ପବନ କେବଳ ଆସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ବାଧା କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଦରକାର। ଏହି ରେନ୍ ଶ୍ୟାଡୋ ଇଫେକ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ହଁ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନସେପ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ତାପମାତ୍ରା, ମୌସୁମୀ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରି ବା ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରି ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏହି ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଦି କୋଷ୍ଟାଲ ଭର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର ପ୍ୟାରାଡାଇମ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁରା ପାଣିପାଗର ମାଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଟୁ ଦି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଠାରୁ ଦୂରତା ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱେଦର ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ପ୍ୟାରାଡାଇମ୍ର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଦି କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସ। ଏଠାରେ ବର୍ଷସାରା ତାପମାତ୍ରା ଏଗ୍ରେସିଭଲି ମଡରେଟେଡ୍ ରହେ। ଯେମିତିକି ଶୀତଦିନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 18 ଡିଗ୍ରୀ ଆଖପାଖରେ ରହେ, ଆଉ ମନସୁନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରେ, ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ 5ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ। ରାଇଟ୍। ଆଉ ବେସଲାଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି ପ୍ରାୟ 75% ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ସ ଏବଂ ଟର୍ନାଡୋସ୍ ପ୍ରତି ହାଇ ଭଲନେରେବିଲିଟି ବା ଅଧିକ ବିପଦ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ସେଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସିଜନାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ସ୍ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସମର ପିକ୍ସ ବହୁତ ସିଭିୟର ଥାଏ। ବେସିକାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 40ରୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୁଏ। ସେହିପରି ୱିଣ୍ଟର ମିନିମମ୍ସ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ। କୋରାପୁଟ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଏହା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସି ଆସେ। ସେଠାରେ ବେସଲାଇନ୍ ଆଟମୋସ୍ଫେରିକ୍ ହ୍ୟୁମିଡିଟି କମ୍ ଥାଏ, ପ୍ରାୟ 60%। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପାଣିପାଗ କିପରି ତାର ସୌମ୍ୟ ରୂପ ହରାଇ ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ତାହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା, ତେବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ହେବ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ପାଣିପାଗ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଶୈଳୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗରଠାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୂରତା କେତେ। ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଭୂଗୋଳ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କେବଳ ଏହି ପ୍ରକ୍ସିମିଟି ଟୁ ଦି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲିଟି ଏବଂ ରେନ୍ ଶ୍ୟାଡୋ ଇଫେକ୍ଟର ମୂଳ ସୂତ୍ରକୁ ବୁଝିଯାଏ ନା, ତେବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗର ଏକ ସଠିକ୍ ଆକଳନ ନିଜେ କରିପାରିବ। ବିଲକୁଲ।
ଖାଲି ଡାଟା ଘୁଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ଜଟିଳ ତଥ୍ୟକୁ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଉପାୟରେ ଡିକୋଡ୍ କଲେ। ଟ୍ରପିକାଲ ମନସୁନ୍ର ମେକାନିକ୍ସ ଦେଖିଲେ, 46ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀର ଭ୍ୟାରିଏନ୍ସ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଅସମାନ ବିତରଣ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବି କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ସବୁ ବିଷୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ କଥା ହେଉଛେ ତାହା ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଏହି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ସରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ବିପଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସରେ ଗରମ ଆହୁରି ଅସହ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଶୀତଦିନେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ୁଛି। ସେଇଆ ତ। ତେଣୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏହି କଠୋର ପାଣିପାଗର ବିବିଧତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ? କ'ଣ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ବିବ୍ରତ କଲାଭରି ପ୍ରଶ୍ନ। ଯୋଉଠି ଆମେ ଏକ ସମାନତାର ଚିତ୍ର ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆମେ ଏକ ମହାଦେଶୀୟ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର କଠୋର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ବଦଳୁଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକଦମ। ଏହି କନସେପ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିର ଏହି ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ରେ ବିଷୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହୁ।